ఓం నమ శివాయ శ్రీమాత్రే నమ. శ్రీశైల దేవస్థానంలో ఈరోజు మనం శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాధిపతి గారి దగ్గర ఉన్నాము. రేపటి రోజున ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు శ్రీశైలం రాబోతున్నారు. మరి ఈ జగద్గురు పీఠానికి ఈ ప్రధానమంత్రి పరంపరకు ఎంతో అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఈ పీఠాన్ని ఈ దేశ ప్రధానులందరూ కూడా దర్శించారు. అలాంటి పీఠాధిపతి గారు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. వారి శిష్య బృందము అందరూ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. రేపు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా శ్రీశైల జగద్గురు పీఠాన్ని దర్శించబోతున్నారు. ఆ పీఠాధిపతి గారితో ఆశీస్సులు తీసుకోబోతున్నారు. మరి ఆ విషయాన్ని ఆ పీఠాధిపతులను వారి శిష్యులను అడిగి ఆ పీఠం యొక్క చరిత్రను, ఈ దేవాలయంకి ఆ పీఠంకు ఉన్నటువంటి అనుసంధానాన్ని అంతా కూడా మనం తెలుసుకుందాం. स्वामी जी नमस्कार. रेपो 15 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहा है श्रीशैल को. इस देवस्थान में श्रीशैल जगतगुरु पीठ का बहुत इतिहास है बोल के सुना है हमने, उसके बारे में थोड़ा बताइए. श्रीशैल यह एक भारत देश का बहुत ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र है. यहाँ का श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भ्रमरांबा शक्तिपीठ और श्रीशैल जगतगुरु सूर्य सिंहासन पंडिताराध्य महापीठ, ये तीनों यहाँ के धार्मिक केंद्र माने जाते हैं. एक ज्योतिर्लिंग है, एक शक्तिपीठ है, एक गुरुपीठ है. इसके लिए इन तीनों के कारण ही इस क्षेत्र को आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है. पहले जमाने में तो यह जो क्षेत्र है उतने लोग नहीं आते थे. रोड नहीं होने के कारण लोगों का आना जाना बहुत कम था. ऐसे समय पीठ के द्वारा ही देवस्थान का सभी पूजा पाठ, देखभाल, व्यवस्था सब किया जाता था. लेकिन 1958 में जब एंडोमेंट आया तो देवस्थान और क्षेत्र के डेवलपमेंट के उद्देश्य को रख करके तत्कालीन पीठाधिपति इस देवस्थान को एंडोमेंट को हैंडओवर किया. उसके बाद से डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसके डेवलपमेंट के लिए हमारे पीठ परंपरा में लिंगैक्य जगतगुरु वागीश पंडिताराध्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. पहले वो स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लिए थे, उसके कारण बड़े बड़े नेता उनसे परिचित थे और जब भी वो क्षेत्र में आते थे तो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उनको वो आदेश देते थे और मान्य करके डेवलपमेंट शुरू हुआ. और अनेक बड़े बड़े लोग भी क्षेत्र में आके गए हैं, जैसे नेहरू जी आए हैं, इंदिरा गांधी जी आई हैं, देवे गौड़ा भी प्रधानमंत्री जब थे वे भी आए थे और नीलम संजू रेड्डी भी आए थे. अनेक मुख्यमंत्री तो बारंबार आके जाते रहते ही हैं. इस तरह से सभी लोगों के आने जाने से और उनके सहयोग के कारण इस क्षेत्र का विकास होता जा रहा है और आजकल तो और भी ज़्यादा विकास हो रहा है. यह हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है. अब जब देश की प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सबसे पहला ये हमारा सपना था मोदी जी को यहाँ पर एक बार उनको बुलाना है. और उस संकल्प के तहत सबसे पहले हमने उनको आमंत्रण भी दिया था. जब 2018 में इधर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हमने एक पीठ के प्रोग्राम में उनको बुलाया था. उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मोदी जी भाग लिए थे और उस समय उनको हमने इनवाइट किया था. अब तो तांत्रिक माध्यम से आए हैं, लेकिन एक बार आप अवश्य भौतिक रूप से भी श्रीशैल में आना करके. उस समय उन्होंने सर हिला करके अपना सहमति भी व्यक्त किया था. उसके बाद विगत 2-3 साल पहले जब 12 पीठारोहण बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी भाग लेने उद्देश्य से एक बार श्रीशैल में वो आना चाहिए. स्वयं उनके निवास पे जा करके हम उनको आमंत्रण दिए थे और काशी में भी वो जब कार्यक्रम हुआ था उस समय भी उनसे मिले थे. इस बार इस तरह से मोदी जी से 2-3 बार हमारा संपर्क बना हुआ है
और जब भी वो मिले हैं तब हम अवश्य उनको श्रीशैल क्षेत्र आने के लिए निमंत्रण दिया है। और उसके कारण मोदी जी जो आ रहे हैं उसके लिए सबसे खुशी हमको हो रही है। हम बहुत ही खुशी से उनका स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में क्षेत्र के विकास में उनका भी योगदान, केंद्र सरकार का भी योगदान मिलना चाहिए। जैसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में कॉरिडोर उन्होंने किया, बाद में मध्य प्रदेश के उज्जैनी में भी कॉरिडोर उन्होंने किया, वो बहुत बड़े दिव्य और भव्य बने हैं। वो होने के बाद क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की संख्या भी गणनीय प्रमाण में बढ़ी हुई है। उस तरह से श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कॉरिडोर केंद्र के द्वारा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। और हो सके तो मोदी जी मिले तो हम उनको इस विषय में उनको आकर्षित भी करेंगे, उनको अवगत भी कराएंगे और मोदी जी को सहर्ष स्वागत करते हैं। और उनके आने जाने के बाद क्षेत्र में और भी बड़ा विकास अवश्य होगा, यह हम विश्वास रखते हैं। स्वामी जी, आप इस पीठ का पीठारोहण करके बहुत ही लोगों का और भक्तों का सेवा, बहुत ही कार्यक्रम कर रहे बोल के हमने सुना है। अभी जो इस क्षेत्र में आपने करने वाले सेवा जो है एजुकेशन और हेल्थ और अकोमोडेशन, इसमें भी मोदी जी को शामिल कर लेके और बढ़िया सेवा करना बोल के लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में। जब से हमारा पीठारोहण हुआ है तब से हमारे मन में पीठ के द्वारा भक्तों के, लोगों के मूलभूत सौकर्य के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, यह हमारे मन में चल रहा था। लेकिन इधर जगह की बहुत कमी थी, जगह नहीं होने के कारण कुछ कर नहीं पाए। लेकिन निरंतर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संपर्क करके फिलहाल 10 एकड़ जगह गवर्नमेंट के द्वारा जीवो पास हुआ है, उसमें 5 एकड़ जगह ऑलरेडी हैंड ओवर भी किया है। इन 5 एकड़ जगह में हमारा संकल्प है, कावड़ी लेके आते हैं बहुत से लोग कर्नाटक से, वो कावड़ी रखने के लिए एक बहुत बड़ा बृहत कंबी मंडप और लोगों को रहने के लिए, उनको एक प्रसाद के लिए, दासों के लिए कम से कम 300-400 रूम बनाने का, और उसके साथ साथ इधर कोई बीमार पड़ गया तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी पीठ के द्वारा बनाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को एजुकेशन भी अच्छी मिलनी चाहिए, शिक्षण भी मिलना चाहिए। उस उद्देश्य से एक रेसिडेंशियल स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा कंबी मंडप और आए हुए लोगों को अकोमोडेशन और प्रसाद की व्यवस्था, ये कार्य करने के लिए हम काम को हाथ में लिए हैं। आने वाले दिनों में वे अवश्य पूरे होंगे। उसके लिए सरकार के भी सहायता मांगेंगे और भक्त लोग तो सहायता करेंगे ही करेंगे। सब मिल करके क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को अच्छे व्यवस्था देना हमारा फर्ज है, उसके लिए हम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात बताई स्वामी जी। और माध्यम के अनुसार और गवर्नमेंट की तरफ से इस देवस्थान में एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, वो है ये देवस्थान के शासनों के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार 4500 एकर्स लैंड भगवान के नाम पे है बोल के एक सुना है। उसके बारे में एक 5-6 डिपार्टमेंट कन्फ्यूजन कैलकुलेशन हो रहे थे। वो ऑलरेडी हाँ, यहाँ की एपी सीएम ने भी और यहाँ की शासनाधिकारी एमएलए साहब ने भी बताया, वो 4500 एकर्स मोदी जी हुए तो ये अनुकूल होता है, भगवान को मिलता है बोल को उनका इच्छा है। क्यों बोले तो इंडिया में एक 5 और 7 कमिटीज है कहते फॉरेस्ट का, वो कमिटीज का चेयरमैन मोदी साहब है बोल के सुना है हमने। वो 4500 एकर्स भगवान को मिले तो और भी इस देश में धर्म का और क्षेत्र का उद्धार होता बोल के यहाँ की आंध्रा गवर्नमेंट और यहाँ शासन, यहाँ के लोग सोच रहा है स्वामी जी। वो 4500 एकर्स मोदी जी ने इस देवाल को दिलाना बोल के आपकी तरफ से मोदी को बता सकते हैं? उसका डॉक्यूमेंट्स एक बार हम संबंधित अधिकारियों से आकर्षित हम करने का कोशिश करेंगे। 4500 एकड़ जगह है, 4500 एकड़ जमीन है, 4500 एकड़ भगवान को मिला है। 4500 एकड़
बहुत खुशी की बात बताए స్వామీజీ. ఇది శ్రీశైల జగద్గురు గారు చెప్పినటువంటి సంతోషకరమైన విషయం. వీరు అంటున్నారు శ్రీశైల జగద్గురు పీఠం ఎండోమెంట్ శాఖ కంటే ముందు నుంచి ఇక్కడ ఉందని, ఈ పీఠం ద్వారానే భక్తులకు గుడికి సేవలు చేశారని, అలాగే ఈ పీఠానికి ఎంతో మంది ప్రధానులు రాష్ట్రపతులు వచ్చెళ్ళారని, మోడీ గారిని గురువు గారు 2-3 సార్లు ప్రత్యేకంగా కలిశారు. వారి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ క్షేత్రానికి రమ్మని చెప్పిన మొట్టమొదటి ఆహ్వానితులు స్వామీజీ గారు. 2018లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా ఈ క్షేత్రం యొక్క మహిమను, ధర్మం యొక్క ప్రచారాన్ని గురువు గారు చేశారని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ స్వామీజీ శిష్యులు కొంతమంది ఉన్నారు, శివాచార్యులు, వారి ద్వారా కూడా తెలుసుకుందాం. స్వామీజీ చెప్పండి, మీకు శ్రీశైలంకు అనుసంధానమైన సంబంధం ఏంటి? మీరు ఇప్పుడు మోడీ రాబోతున్నారు, ఎంతో కోట్ల మంది ఆయన చూడాలని ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తికి దగ్గరగా వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి వచ్చారు మీకు స్వామీజీ, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఎందుకంటే 2018లో శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని వాగీశ పండితారాధ్య జగద్గురు గారు ఎలాగ డెవలప్మెంట్ చేశారో, వస్తున్న ఈ భక్తులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి మల్లికార్జున స్వామి దర్శనము, అలాగే అమ్మవారి దర్శనము, జగద్గురు పండితారాధ్య పీఠ దర్శనం చేసుకుంటున్న ప్రతి భక్తులందరికీ మంచిగా వ్యవస్థ చేయాలని గురుగారు అప్పుడు సంకల్పం చేశారు. ఆ తర్వాతనే శ్రీశైలం చాలా జనాలు మనము ఆత్మకూరు నుంచి వచ్చేస్తున్నప్పుడు భక్తులందరూ స్వయంగా ఆ కాలంలో వాగీశ పండితారాధ్య జగద్గురు గారు క్షేత్రానికి పాదయాత్ర మూలంగా వస్తుంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేమే ఇంత కష్టపడుతున్నాము, భక్తులందరికీ కూడా కష్టం అవుతుంది కదా అని అప్పుడు గురుగారు కాశీలో చదువుతున్నప్పుడు వర్గమిత్రుడైనటువంటి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, అంటే మన దేశ మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి గారు, అప్పుడు వారు శ్రీశైలంకి వచ్చినప్పుడు కాశీలో ఉన్నప్పుడు మిత్రులు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత జగద్గురు దర్శనం చేసి చాలా ఆనందపడితే మేము ఏం చేయాలని కోరితే జగద్గురు గారు చెప్పారు, మా వస్తున్న భక్తులందరికీ మంచిగా రోడ్డు కావాలి అని. సన్యాసులంటే స్వార్థం ఉండదు, అక్కడ నిస్వార్థం సేవ చేసేవంటి మన దేశంలో అత్యున్నత స్థానం అంటే అది సన్యాసి పదవి. ఆ పదవిని జగద్గురు గారు తీసుకొని జగద్గురు గారు ఏం చేయగలరంటే ఈ వస్తున్న భక్తులందరికీ రోడ్ వేశారు. తర్వాత మొట్టమొదటిసారి శ్రీశైలం చాలా భక్తులు వస్తుంటారు. ఇప్పుడైతే చాలా హోటల్ కనిపిస్తున్నాయి, మాకు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి, టిఫిన్ సెంటర్ ఉన్నాయి. కానీ ఆ కాలంలో ఏమి లేదన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క భక్తులకి ప్రసాదం వ్యవస్థ చేసిన మొట్టమొదటి పీఠం అంటే శ్రీశైలం జగద్గురు పండితారాధ్య పీఠం. దాని తర్వాత చాలా ఇక్కడ వస్తున్న భక్తులందరికీ మొదటి పీఠము గురుగారు. ఈ రోజుకు కూడా గురుగారు ఉన్న నివాసం అంటే అది లోపల జగద్గురు పండితారాధ్య పీఠం. అటువంటి జగద్గురు మహాపీఠ పండితారాధ్య పీఠం తరపున పరంపరలో వచ్చినటువంటి మన అందరికీ ఆరాధ్య గురువులైనటువంటి శ్రీశైల జగద్గురు డాక్టర్ చన్న సిద్ధరామ పండితారాధ్య మహాస్వామీజీ వారు ఇంకా దీన్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలని మా గురుగారు చేసిన సంకల్పం అది నిలబడకూడదు, దీని సంకల్పం పెరగాలి, ఈ సంకల్పంతో భక్తులందరికీ మంచి కావాలని 2010లో పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా గురుగారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దాంతోపాటు మన 2018లో యుగాది సందర్భంగా అప్పుడు మోదీ గారు చాలా బిజీలు ఉన్నప్పుడు కూడా మన శ్రీశైల జగద్గురు గారు మీరు వచ్చిపోవాలంటే ఆమంత్రణం ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు, స్వామి చాలా బిజీగా ఉన్నాను కానీ మీ ఆశీర్వాదం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను, మీ ఆశీర్వాదం నాకు కావాలని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా 20 నిమిషాలు ఫస్ట్ వాళ్ళ అధికారులందరూ టైం ఇచ్చారు. కానీ అక్కడ కూర్చున్న భక్తులందరూ చూసి గురుగారిని చూసి మోడీ గారు 45 నిమిషాల వరకు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా. అంటే మోడీ గారికి ఉన్న గురుగారి మీద ఉన్న భక్తి ఆ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాకు అందరికీ తెలుస్తుంది. తర్వాత 2023లో స్వయంగా జగద్గురు గారికి మోడీ గారి ఇంటికి పిలిచి అక్కడ సన్మానం చేసి గురుగారు అన్నారు, మీరు ఈ భారతం అంతే కాదు విశ్వ నాయకుడు అవుతున్నారు మీరు, కాబట్టి మీరు కూడా 12 జ్యోతిర్లింగంలో అత్యంత 2వ జ్యోతిర్లింగం అంటే అది శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి జ్యోతిర్లింగం. ఇప్పుడు కూడా మన భారతదేశంలో చాలా జనాలు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తుంటారు ఈ జ్యోతిర్లింగానికి. అంటే అంత ప్రసిద్ధమైనటువంటి క్షేత్రం అంటే అది శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం. భూమండలకే నాభిస్థానమైనటువంటి శ్రీశైల క్షేత్రంలో మీరు వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు 2023లో గురుగారు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత వారు ఒక మాట అన్నారు, ఎందుకంటే నేను కూడా గురుగారితో పాటు వెళ్ళాను కాబట్టి, స్వామీజీ
గురుగారు నా గురించి మీ స్వాములందరూ ఏం మాట్లాడుతుంటారు, నేను ఎలా కనిపిస్తాను మీకంటే గురుగారు ఒక్కటే మాట చెప్పారు, భారతదేశంలో అత్యుత్తమైనటువంటి ప్రధాన సేవకుడు అంటే మీరు ఇటువంటి సేవకుడు భారతానికి చాలా అవసరం ఉంది. మరి 2024 ఎలక్షన్ వచ్చింది, మీరు ఆశీర్వాదం ఉంటుందంటే గురుగారు అన్నారు, మంచిగా సేవ చేసులకి మల్లికార్జున స్వామి ఆశీర్వాదము, బ్రహ్మరామ అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఉంటుందని, తర్వాత జగద్గురు పండితారాధ్యుల ఆశీర్వాదం ఉంటుందన్న దానికి చాలా సంతోషపడి మళ్ళీ నా భవిష్యం ఎలాగని చెప్పారు గురుగారు. భగవంతుడు అనుగ్రహం తారీఖునే 2024లో మళ్ళీ వారు ప్రధానమంత్రి అయినారు. ఇది మన జ్యోతిర్లింగ మల్లికార్జున స్వామి ఆశీర్వాదం మరియు శ్రీశైల జగద్గురు పండితారాధ్య స్వామి వారి దివ్య అనుగ్రహం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది మోదీ గారు కూడా అది చాలా సంతోషపడ్డారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన శ్రీశైలం క్షేత్రానికి వస్తున్నారు కాబట్టి చాలా చాలా స్వాగతం పలుకుతాం. అలాగే జగద్గురు గారు చాలా సంకల్పం చేశారు, పీఠం కోసం కాదు, క్షేత్రం అంటే వస్తున్న ప్రతి ఒక్క భక్తులందరికీ ఆ సంకల్పం చేశారు. 16 తారీఖు మోడీ గారికి వస్తున్నారు కాబట్టి మా భక్తులందరికీ పీఠం ఉన్న ప్రతి ఒక్క భక్తులకి, ఎందుకంటే శ్రీశైలంకు చాలా జనం చూశారు, బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఇందిరాగాంధీ గారు, నెహ్రూ గారు, నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు, చాలా దేవేగౌడ గారు, అంటే మా దేశంలో ప్రతి ఒక్క ప్రధానమంత్రి గారు అప్పుడు ఉన్నట్టు అందరూ వచ్చిపోయినారు. చాలా సంవత్సరం తర్వాత ఈ మనం ఒక 20 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రధానమంత్రి గారు వస్తున్నారు కాబట్టి శ్రీశైలం క్షేత్రం అంతేకాదు కర్ణాటక, ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, గుజరాత్ అన్ని భక్తులు కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ వస్తున్న ప్రతి ఒక్క భక్తులు కూడా చాలా సంతోషం ఉన్నారు. ఎందుకంటే మోడీ గారు ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళారు, కాశీలో వెళ్ళారు, విశ్వనాథ మందిరం చాలా డెవలప్మెంట్ అయింది, ఉజ్జయినికి వెళ్ళారు, రామేశ్వరంకి వెళ్ళారు, ఏదైతే జ్యోతిర్లింగం ఉన్న క్షేత్రంకి వెళ్తారో అక్కడ సేవ చేస్తానే భావతని వెళ్తుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే కూడా మా క్షేత్రం కూడా శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం భవ్యంగా దివ్యంగా నిర్మాణం అవుతుందని సంకల్పం చేశాము. ఈ సంకల్పానికి మోదీ గారికి స్వాగతం మన పండితారాధ్య పీఠం తరపున, మరి శ్రీశైల మహాక్షేత్రం తరపున అందరు భక్తులందరి తరపున మేము స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మీరు కూడా ఈ సేవ చేస్తున్నారు. మా ఒక ఈ ఏదైతే సందేశం ఉంది, గురుగారి సందేశం కానీ మా భక్తులందరి సందేశం కూడా మీడియా ద్వారా మీరు అందరికీ మన సుమా ఛానల్ గురించి తెలియజేస్తున్నారు. మీకు కూడా అభినందన చేస్తున్నాం. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు.